پاسٹر صاحب کا آپ سب کا نہایت دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج دوبارہ پھر یہ موقع دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان آ کر خدا کے پاک کلام کی منادی کر سکیں۔ آج ہم ایک ایسی بات سیکھنے کو ہیں جو شاید ہر زندگی میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ عمر کا بچپن ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ آج ہم جو بات سیکھیں گے وہ بات ہے زندہ امید۔ امید ایک ایسا لفظ ہے جس میں پوری دنیا بھی سما جائے تو پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ امید کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کائنات کے پرند چرند، کیڑے مکوڑے، دریا، ہوا، پانی سب اس میں سما جائیں تو پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک ایسا یہ لفظ ہے جو جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد بھی یہ لفظ کم نہیں پڑتا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے۔ تو آج ایک ایسی امید ہے، مقدس مرکز اس کا 5 باب اس کی 25 آیت سے لے کر 28 آیت میں ایک ایسی عورت ملتی ہے جو بہت نا امید ہے، لیکن اس نے لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی روئے زمین پر امید چلتی پھرتی ہے۔ پاسٹر ایلفرڈ صاحب کے ساتھ مل کر ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے مرکز 5 باب اس کی 25 آیت سے لے کر 28 آیت تک۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ آمین۔ کلام کا جو حصہ آج ہم سیکھنے کو ہے، جس کی تلاوت آپ سب کے سامنے کی گئی، مرکز 5 باب اس کا 5 باب 25 آیت سے لے کر 28 آیت تک جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ایک کہانی ملتی ہے، ایک سٹوری ملتی ہے۔ ایک ایسی عورت ہے جو 12 برس سے بیمار ہے۔ زندگی کا ایک بہت خاص حصہ ہوتا ہے، 12 برس گزر گئے، ایک ایسی بیماری اس کے بدن میں لگ گئی جو ہر کسی کے ساتھ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے۔ اس نے اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے، جو اس زمانہ کے طبیب ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے لیول پہ جو ایسے لوگ اس بیماری کو سمجھتے ہیں، وہ ان تک پہنچی ہے۔ پھر کلام نے یہ بتایا ہے کہ جو اس کا مال تھا، جو اس کے پاس روپے پیسہ اکٹھا تھا، وہ اپنی بیماری پر خرچ کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ وہ روگ اس کی زندگی میں بڑھتا گیا، وہ بیماری اس کی زندگی میں بڑھتی گئی۔ کیا ایسی وجہ تھی کہ دوائی کھانے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہی بلکہ اور زیادہ بیمار ہو رہی ہے؟
ایسی وجہ تھی کہ اپنا مال خرچ کیا, مہنگی سے مہنگی اس نے میڈیسن کھائی ہوگی, مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروایا ہوگا, لیکن کلام نے بتایا ہے کہ اپنا مال خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں شفا نہیں آ رہی تھی. وہ اتنی نا امید, وہ اتنی پریشان ہوگی کہ جو میرے پاس مال متا تھا وہ تو میں نے سارا خرچ کر دیا, اپنی بیماری پر لگا دیا. کیا حالات ہوں گے, کیا اس کی زندگی ہوگی. دنیا کی کہاوت ہے جب انسان کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جائے تو جو انسان کی جائیداد ہوتی ہے, ایون یہاں تک کہ اس کے گھر کا فرنیچر برتن بھی بک جائے تو بک جائے, وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اسی طرح اس عورت نے بھی اپنی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے, اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا, لیکن وہ بیماری ٹھیک نہیں. کئی دفعہ ہم اپنی عقل سے بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں, کئی دفعہ ہم اپنے فہم سے بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں, کئی دفعہ ہم دنیا کی بنائی ہوئی مہنگی سے مہنگی میڈیسن کھانے کے بعد اس شفا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا روگ تو نہیں ہے جو ختم نہ ہو سکے, یہ کوئی اتنی بڑی بیماری تو نہیں ہے جو ختم نہ ہو سکے. لیکن کلام بتاتا ہے 12 سال لگ گئی اس کو. جو گھر میں کمایا آیا ہوگا وہ طبیبوں کے پاس چلا جاتا ہوگا. زندگی ایک بہت مشکل اور کٹھن گنجلوں میں پھنسی ہوئی ہوگی. ایسی دشوار زندگی ہوگی, نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون. دن اور رات اسے اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں کب اس بیماری سے نجات پاؤں گی. کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ایسے طبیب اعظم کے بارے میں سنا ہے, ایک ایسے بڑے ڈاکٹر کے بارے میں سنا ہے, نہ تو وہ اسے جانتی ہے نہ اس سے پہلے کبھی اس کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس کے بارے میں سنا ہے اور اپنے اندر پختہ ایمان رکھ لیا, یقین رکھ لیا, ایک ایسی امید اپنے اندر رکھ لی کہ اب دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں جاؤں گا, اب میں دنیا کی جو میڈیسن ہے وہ نہیں کھاؤں گی. ایک ایسے بڑے طبیب کے بارے میں جب اس نے سنا, جو طبیب اعظم ہے, جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, جو حکیموں کا حکیم ہے, جو ہماری جانوں کا لنگر ہے, جب اس نے یسوع المسیح ناصری کے بارے میں سنا تو اب اس نے تیاری شروع کر دی کہ اب میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی, بلکہ اب میں یسوع مسیح کے پاس جاؤں گی. جب جانے کا یہ ارادہ کیا تو اب اندر بہت سارے سوال پیدا ہو گئے, اس کے بہت ساری کشمکش اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ میں کیسے اس سے بات کروں گی, کیسے اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتاؤں گی. وہ کوئی دنیاوی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ کوئی پیسے لے کر علاج نہیں کرتا, وہ کوئی مال متا لے کر شفا نہیں دیتا. اب اس کے اندر یہ بہت سارے سوال خود ہی پیدا ہو گئے. لیکن کلام میں لکھا ہے جب اس نے جانے کا ارادہ کیا تو اپنے اندر ایسی امید کو لے لیا جس نے اسے تقویت بخشی,
जिस उम्मीद ने उसे दोबारा हौसला दिया कि हाँ, आज जब मैं उस तबीब आजम के पास जाऊंगी तो यकीनन इस बीमारी से मैं रिहाई पाऊंगी। जब वो जा रही है तो उसके अंदर यही बातें चलती जा रही है। जब आगे गए तो यीशु मसीह बहुत भीड़ के अंदर हैं, एक इतनी बड़ी भीड़ के यहां से गुजरना भी दुश्वार होगा। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, इतनी भीड़ थी। जब उसने ये सारा आलम देखा, जब ये सारा उसने सिलसिला देखा तो घबरा गई कि वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन है। वो 12 साल एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज था, जिस सफर को उसे इकट्ठा करते करते अब वो एक ऐसे डॉक्टर के पास आ गई जो पल भर में बीमारियों को ठीक कर देता है। हालेलुया। जब उसने ये सारा मामला देखा तो यीशु मसीह भीड़ के अंदर थे और कलाम में लिखा है वो चुपके से आई और उसकी पोशाक को छू लिया। जब उसने उसकी पोशाक को छुआ, उसी वक्त उसने अपने बदन में महसूस किया कि जो बीमारी 12 साल में नहीं खत्म हुई, जो बीमारी दुनिया की मेडिसिन खाने के बावजूद खत्म नहीं हुई, वो आज पल भर में खत्म हो गई। आज वो तबीब आजम के पास आई, आज वो दुनिया के बनाने वाले के पास आई। 12 साल उसने अपनी जिंदगी में दुख उठाया, मुसीबत उठाई, एक ऐसी बीमारी के साथ उसने फाइट की, एक ऐसी बीमारी के साथ उसने जंग की जो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। जब यीशु मसीह के उसने पलड़े को, उसकी पोशाक को छुआ तो यीशु ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। वहां पे शागिर्द है, वो कहते हैं तुझे किसने छुआ? इतनी भीड़ है, लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन तू कहता है मुझे आज किसी ने छुआ है। वहां पर यीशु ने ये बात की है, आज एक ऐसी बीमारी गई है, आज एक ऐसा रोग गया है मुझे छूने से, आज पोशीदा रोग खत्म हुआ, आज पोशीदगी की जो बीमारी थी वो खत्म हुई, मुझ में से कुव्वत निकली है। यीशु को पता चल गया था। आज हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा यकीन दुनिया के डॉक्टर बन गए, दुनिया की मेडिसिन बन गई। रुपया पैसा भी जाया कर रहे हैं, अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, अपना ध्यान भी डॉक्टरों पर लगा कर बैठे हुए हैं, अपना जहन भी उन मेडिसिन पे लगा के बैठे हुए हैं, अपना ध्यान रिपोर्टों पे लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन फर्क फिर भी नहीं पड़ रहा। सेम वही कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, सेम वही बात से गुजर रहे हैं। बीमारी से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब कुछ भी नहीं होता तो फिर कहते हैं मौत ही आ जाए तो इससे अच्छा है। उसकी उम्मीद 12 साल ना उम्मीदी की जिंदगी बसर करने के बाद भी जब यीशु के बारे में सुना तो उम्मीद पुख्ता हो गई, उम्मीद और बढ़ गई, ध्यान लगा लिया खुदा पर। मुकद्दस दाऊद कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख जाऊं। जितनी देर वो खुदा से दूर थी, जितनी देर वो खुदा की पहचान में नहीं थी, जितनी देर वो खुदा की कुर्बत में नहीं थी, दुख उठाती रही, मुसीबत उठाती रही, अपना रुपया पैसा जाया करती रही, अपना टाइम वेस्ट करती रही। लेकिन जब उसे खुदा के बारे में पता चला तो उसने कहा अब यीशु के पास जाऊंगी। तो वहां पर आपस में क्वेश्चन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। यीशु ने कहा कि आज किसी ने छुआ है। वो
कहते हैं किसने छुआ होगा? इतने लोग हैं, लोग तुम्हारे ऊपर गिर रहे, भीड़ इतनी है, कुछ पता नहीं चल रहा किसने आपको छुआ। लेकिन उसने कहा कोई आज ऐसा है जिसने कोई खास बीमारी के लिए छुआ है। वो रोग पल भर में जाता रहा, पल भर में वो रोग जाता रहा। जो दुनिया की मेडिसिन ना कर सकी, जो दुनिया के तबीब ना कर सके, जो दुनिया के डॉक्टर ना कर सके, मेरे यीशु ने पल भर में कर दी। हालेलुया। उससे बात जब की है, थरथरा रही है, वो कांप रही है कि क्या इससे मैं बात करूंगी, क्या इसको जवाब दूंगी, क्या अपने एक ऐसे रोग के बारे में इन सारी भीड़ के सामने बताऊंगी। लेकिन उसने कहा कि आज तूने शफा पाई। बाज दफा अपनी अक्ल के साथ दौड़ते रहते हैं, खुदा करीब होता है उसके पास नहीं जाते। बाज दफा लोगों के कहने के जहां कोई कहता है वहां पे चले जाते हैं, लेकिन जो बहुत पास है उससे बात भी नहीं करते। जो हर रोज हमारा इंतजार करता है उससे बात भी नहीं करते। वो जानता है, वो हंसता है कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया था कि तू दुख उठाए, मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया था कि तुम मुसीबत उठाए। वो कहता है फलो बढ़ो, मैंने तुम्हें बरकत दी है। क्या वजह है कि आज हमारी जिंदगी नाउमीदी की हालत से गुजर रही है? क्योंकि हमारा ध्यान हट गया खुदा से, हमारी जिंदगी खालिस नहीं रही, जिसकी वजह से आज गुर्बत हमारा सामना करती है, जिसकी वजह से बीमारी आज हमारे साथ है, जिसकी वजह से रोग हमारे साथ है, जिसकी वजह से बेरोजगारी हमारे साथ है। इस वजह से हम पीछे से पीछे जाते जाते बहुत पीछे चले गए। मसीह में अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों में फिक्र करने की जरूरत है। कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस कायनात का एक ऐसा बादशाह गुजरा जिसका नाम सिकंदर आजम है। उसके बारे में लोग कहते हैं जब वो मर गया तो उसने कहा था मेरे हाथ बाहर रखना ताकि लोग मेरा जनाजा देखें कि मैं इतना बड़ा बादशाह था, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा। हमारी उम्मीद जब तक दुनिया में रहेगी कुछ हासिल नहीं होगा। जब हमारी उम्मीद हमारा खुदा होगा तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो सफल होगी। फिर हमारी जिंदगी के रोग जाते रहेंगे, फिर हमारी मुसीबतों के जो मुंह है वो बंद होंगे। क्योंकि शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, जंग जिन्ना दी लड़ता यहोवा ते जंग कदी नहीं हारते। वो जंग नहीं हारी, उसने कहा मैं शफा लेकर रहूंगी। आमीन। आज हमारी जिंदगियों में भी एक ऐसी पोशीदा जंग चल रही होती है। शायद मेरे किसी साथ वाले को ना पता हो, शायद मेरे हमसाए को ना पता हो कि मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूं, मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूं, लेकिन आसमान का खुदा जानता है। आसमान का खुदा, उसके बारे में लिखा है वो आसमान से निगाह करता है और पताल की चीजों को भी देखता है। हालेलुया। एक ऐसी उम्मीद है वो। मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा, यूहन्ना 15 बाब उसकी 3 आयत। यूहन्ना 15 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, अब तुम उस कलाम के जो सबसे जो मैंने तुमसे कहा पाया हूँ। आमीन। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। यीशु ने क्या कहा उसे? अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। हालेलुया। तुम्हारी नापाकी जाती रही, तुम्हारी बीमारी जाती रही, क्योंकि आज तुमने मुझे बताया है अपनी बीमारी के बारे में। जब तक लोगों को बताएंगे, दुख उठाएंगे,
जब तक डॉक्टर को बताएंगे दुख उठाएंगे, जब लश्तों के खुदा को बताएंगे तो फिर सुकून पाएंगे, आमीन आमीन। फिर हमारी जिंदगियों में सुकून होगा। आज हमारी जिंदगियां बहुत एक कठिन रास्ते से गुजर रही हैं। मुझे 32 साल हो गए इस दुनिया में, मैंने बहुत कम सुकून अपनी लाइफ में देखा है। कभी जॉब नहीं है, कभी पैसे नहीं है, कभी हालात इतने डाउन है। क्या वजह है? क्योंकि हमारी जिंदगी खालिस नहीं है। खुदा खालिसपन ढूंढता है, रूह और सच्चाई से भरे हुए लोग ढूंढता है। आमीन। वो हिकमत वाले नहीं ढूंढता, इल्म वाले नहीं ढूंढता, पढ़े लिखे नहीं ढूंढता, ऐसे ढूंढता है जो उसे दिल से चाहते हैं। जिस तरह इस औरत ने उसे दिल से चाहा और फिर ठीक हो गई। आज हमें भी जरूरत है इस बात की कि दिल से उसे कबूल कर ले, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत थोड़ी जिंदगी है। मेरे भाई साहब जो है वो मेरे साथ थे। आज 15 दिन हो गया, कोविड जो है वो पॉजिटिव हो गया। कोरोना का पेशेंट, बीवी नहीं मिल सकती, बच्चे नहीं मिल सकते, ऐसी छूत की बीमारी लग गई। जिन बच्चों को उसने पाला है बहुत मुश्किल से, जिनके साथ उसने जिंदगी बसर की है, पल भर में डॉक्टर ने कहा कि कोई नहीं मिल सकता। क्यों ऐसा कह दिया डॉक्टर? डॉक्टर कहता है किसी और कोई बंदे को ये कोविड ना लग जाए। छूत एक ऐसी बीमारी जो सांस से सांस लेते ट्रांसफर हो रही है। ये खुदा का गजब नहीं तो और क्या है? ये उसका कहर नहीं तो और क्या है? वो कहता है कि अगर तुमने अपनी अपनी राहें चुन ली तो मैंने तुम्हारे लिए बीमारियों को चुन लिया। दौड़ो, कहां दौड़ोगे? आज हमारी जिंदगियों में यही वजह है कि हम खालिस नहीं हैं। अगर खालिस होते तो इस जमाना के लोग भी जिंदा आसमान पर उठाए जा सकते थे। अगर मुकद्दस एलिया जिंदा उठाया जा सकता है, मुकद्दस हनूक जिंदा उठाया जा सकता है। वो भी इंसान थे लेकिन उनके अंदर उम्मीद बड़ी पुख्ता थी, उनकी जिंदगी बड़ी खालिस थी। आज हमारी उम्मीदें टूटी हुई पल भर में जुड़ती हैं। जैसे ही हम अलग होते हैं किसी खादम से, किसी चर्च से, किसी रूहानी शख्स से, फिर उसी दलदल में वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान बहुत कमजोर हो गया, हमारा भरोसा बहुत कमजोर हो गया। हमारी जिंदगी एक ऐसी कश्ती में सवार हो गई कि कोई पता नहीं कब डूब जाए। लेकिन वही लोग आसमान पर जाएंगे, वही लोग रिहाई पाएंगे, वही लोग शफाए पाएंगे जो यीशु पर उम्मीद रखेंगे, जो यीशु में पेवस्त होंगे, जो यीशु को अपना निजात दहिंदा मानेंगे, वही लोग कामयाब होंगे। अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है तो आज शाम वक्त है कि उसको खत्म करें। अपना ध्यान हटा लें उन चीजों से जो हर रोज दुख देती हैं, जो हर रोज एक नए लालच की तरफ लेकर जा रही है। हट जाइए। हर रोज खुदा को उम्मीद बनाइए। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ मॉडल टाउन में। 80 से 90 की स्पीड पे गाड़ी थी। जब मुझे गाड़ी ने टक्कर मारी तो 5 से 6 फीट में जाके दूर गिरा। उसकी गाड़ी का दरवाजा जो है वो टेढ़ा हो गया। ना तो मेरी हड्डी टूटी, ना मेरे सर पे चोट लगी, ना मेरी बाइक को कुछ हुआ। उसकी नई गाड़ी में जो डेंट पड़ गए, 1 किलोमीटर आगे चला गया। इतनी स्पीड से जा रहा था, ब्रेक नहीं लगी उससे। जब ब्रेक लगी तो वापस आया। उस वक्त अभी तो शायद मैं जवान था, बड़ी हिम्मत की मैंने। गाड़ी इतनी तेज आ रही थी,
میں دوڑ کے دوسری سائڈ پہ چلا گیا. وہاں پہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے آ کے اٹھایا اور ہیلمٹ میرا کہیں تھا, میں کہیں تھا, اور یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا ہاتھ دے کر بچایا. ہاللویا. اگر وہ گاڑی میرے اوپر چڑھ جاتی تو میں کیا بگاڑ سکتا تھا اس کو, یا ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مقدس داؤد کہتا ہے انسان بلا چیز ہی کیا ہے کہ تو اس کا خیال رکھے, کچھ بھی نہیں. لیکن آج میں اگر زندہ ہوں تو صرف اس کے فضل کے تحت. پالوس رسول یہی سکھاتا ہے کہ مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں, بہت سی ناکامیاں ہیں, بہت سی نا امیدیاں ہیں, لیکن آج میں اگر زندہ ہوں تو اس کے فضل کے تحت. پریز دی لارڈ. آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو نہیں, کہیں ہم بھی اس لسٹ میں شامل تو نہیں ہو گئے جو نا امیدیوں کی لسٹ ہے, جو بے دینوں کی لسٹ ہے. کہیں ہم بھی اس زندگی میں تو نہیں چلے گئے جس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کچھ پانے کے لیے بہت پختہ امید چاہیے, بہت مضبوط ایمان چاہیے, کیونکہ زندگی میں اس نے بہت دکھ اٹھایا ہوگا, لیکن جب اس کے اندر اس بات کے لیے پختہ ایمان ہو گیا کہ یسوع کے سوا اس بیماری کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا, پھر اس نے ارادہ کیا کہ اب یسوع کے پاس جائے. سو وقت ہے کہ ہم بھی یسوع کے پاس آ جائیں. آمین. آمین. میں اس وقت سے اس چیز کو فیل کر رہا ہوں کہ میں اپنے دعائیہ زندگی میں, دعائیہ عبادت میں ایک گیت گاتا ہوں, اس کے دوران لوگ جو ہیں بندروں سے رہائی پاتے ہیں, لوگ سکون پاتے ہیں اور اطمینان اور تسلی پاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اس کورس کو ہم یہاں پہ بھی آج اپلائی کرتے ہیں. میرا ایمان ہے خدا آج یہاں پر بھی گہرے طور پہ کام کرے گا. یہاں بھی ابلیس کے بندھن ٹوٹیں گے, یہاں بھی جوے کھلیں گے, یہاں بھی بیماریاں جاتی رہیں گی, یہاں بھی پریشانیاں جاتی رہیں گی, یہاں بھی روگ جائیں گے. جس طرح 12 برس کی بیماری پل میں چلی گئی, جس طرح اندھے برتمائی نے جس کی آنکھوں میں گولیاں نہیں تھی, اس نے اپنی زندگی میں آنکھوں کو حاصل کیا. پریز دی لارڈ. آئیے آنکھیں بند کرتے ہیں, اپنا دینا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں. اس وقت سے مجھے پاک روح اس بات کے لیے ابھار رہا ہے کہ وہی کورس یہاں پر بھی آج گاتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر. گر گیا میں طوفان وچ, گر گیا میں, میرے ساتھ مل کر گائیے. طوفان وچ مینوں لوڑے تیری, آ یسوع ناصری مینوں لوڑے تیری, آ یسوع ناصری. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر آج بڑی سچائی کے ساتھ اس کو قبول کیجئے. گائیے گائیے گائیے, بالکل گائیے میرے ساتھ. گر گیا میں طوفان وچ, گر گیا میں طوفان وچ مینوں لوڑے تیری, آ یسوع ناصری مینوں لوڑے تیری. ایکو تیرا نام ہے جیڑا کھولے آسمان نو, Thank you, Jesus. Yes. تیرے باجوں نہ کوئی جو Jesus. روکے طوفان نو, تیرے باجوں نہ کوئی جو روکے طوفان نو.
सिरी मैनू लोड़े तेरी। आमीन। खुदा आज के कलाम से मुझे और आपको बड़ी बात करी। थैंक यू सो मच। आमीन, आमीन।